नमस्कार ओडिया न्यूज डॉट लाइव रो आज अन्य एक अध्याय आज अध्याय रे पुणी जन अतिथि आम सहित अच्छा आपण प्रश्न आम प्रश्न समस्त प्रश्न उत्तर कार्यक्रम मन कथा आज आम सहित जी अच्छा जड़े युव चर्चित चेहरा सांबादिकतार जीवन आरंभ करथिले डाक्तर है निजर जीवन मान को बढ़ाइबा चेष्टा करथिले एबे किंतु समाज सेवा विधायक ही विधानसभा अच्छा आम सहित अच्छा युव विधायक गौतम बुद्ध दास। नमस्कार। नमस्कार। बापा ना रखी गौतम बुद्ध संसार बैरागी थिले किंतु समाजर सबुठु पंकिल एवं जटिल राजनीति रे एबे केमती मन कले? देखु बापा जहाँ ना रखी दियंती पिलामानकर जदि पिलामाने से अनुसार तैयारी पारिथन्ते ताले सुनार संसार होता। गौतम बुद्ध केवल यही समय नुहे आम सारा विश्वर गोटे एमती समय से जन्मग्रहण करते 2500 वर्ष तले एवं सी जो समाज जो परिवर्तन करते खाली आध्यात्मिक गुरु भाव में जातिभेद को दूर करवा एवं संसार भीतर को से पुणी फेरी आसते जदिव से निर्माण कथा कहते निर्माण होगी तो सी चल जाई पारथन्ते किंतु से संसार भीतर को फेरी आसते एवं संसार रे थिबा लोकंकर दुख कष्ट रे निजे कष्ट पाउतले से दृष्टि जदिव तांको एते बड़ महापुरुषंक ना रे मो ना रखाई मु तार काणीचे भी किछि नुहे धूली मध्य नुहे किंतु तांकर आदर्श को तांकर जो मूल तत्व रही बौद्ध धर्मर तार से मूल तत्व को मु विश्वास करे सेटा होछि मनुष्य भितर समानता आसु से समानता आनिबा पई कि हमको समाज रे काम करबा को पड़िबो समाजर तल स्तर थिबा सबुठारु तल स्तर थिबा लोकन को तांकर ऊपर स्तर को आनिबा पई बा मुख्य स्रोत को आनिबा पई हमको कार्य करबा को पड़िबो सेही कार्य करबा पई कि मो मन भितर जो संकल्प नैथिली ताहा ईश्वर मो प्रार्थना शुणिचंती एवं से दिगरे मु किछि कार्य आरंभ करछि मात्र किंतु आमे शुणिथिलु जे आपण प्रारंभिक पर्याय रे बापांकर इच्छा भी थिला आपनकर इच्छा थिला डाक्टर होबा पई आपण डाक्टर होबा प्रयास रखिथिले किंतु डाक्तरी प्रयास न होई पारला परे विफल हला परे सांबादिकतार जीवन आरंभ करथिले सेटा सत कथा जेतेबेले सबु बापा माँ चाहती तांको पिला डाक्तर बा इंजीनियर हो आम समय भी से प्रकार कैरियर को लेकिन से प्रकार धारणा थिला तो मो भितरे मध्य मो परिवार जेतु कि डाक्तर हेई नथिले मो भितरे मध्य मो बापा से गोटे स्वप्न संचार करथिले सेतेबेले आमे किछि बुझी नथिलु निजर स्वप्न जे निजको देखिया पड़े एवं से स्वप्न को साकार करने पे उद्यम करने पड़े से समय बोधे आमर से कंचा बयस से ज्ञान हो नाला तेणु मुझे अन्य सबू बंधु मान सहित +2 साइंस पाठ पढ़ला फकीरमोहन कॉलेज रु डाक्तर होगापी चेष्टा करी कोचिंग नहीं मोर बहुत सांग से समय डाक्तर हो गले सफल हेले मुझे सफल हो पार्ली ना तेणु मन भांगीगला एवं जो कैरियर करने जो स्वप्न बापांकर थिला बा मोर मध्य परवर्ती समय से प्रकार स्वप्न को मुझे साकार कर पारे ना सेतेबेले जाकि मु चिंता कली जे मु प्रकृत में कौन करी कैरियर को लेकिन मुझे सीरीयस हेली आ मो मन भर को आसला जे मते सांबादिकता लेखालेखी जेहेतु मुझे करूली साहित्य टिके रुचि थिला सांबादिकता वृत्ति को आपणे बोली मु निजे से संकल्प ली आकु साकार करने कॉन्शियसली मु सांबादिकता भीतर को आसिली। खेल प्रति भी आपन अनेक रुचि थिला एवं आमे शुणुथुलु जे आपन खेल पृष्ठार जने भल संपादक एबे भी कोन खेलती सेटा सत कथा एथि जे आमे सब जो पिला बेले आम गाँव में आमे विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस करथिलु हमर गोटे क्लब थिला से क्लब क्रिकेट खेल तैयारी होता मोर बड़ भाई मैंने से क्लब को तैयारी करथिले एवं बहुत सुनाम अर्जन करथिलु आम गाँव में आम अंचल में भोगराई रे तेणु न्याचुराली क्रिकेट खेल प्रति आमर भलीबॉल खेल प्रति क्रिकेट खेल प्रति आमर बेसी अनुराग थिला से अनुराग थिबारु जेतेबेले मु सांबादिकता कली मते पचरागला आपण कौन करने को चाहते कौ सांबादिकता करने को चाहते मो मोहर बाहर था खेल तेणु प्रथम प्राथमिक जीवन में प्राय 2-2.5 वर्ष पर्यंत मु क्रीड़ा सांबादिकता करी संवादर क्रीड़ा पृष्ठा रे मोर किसी काम करने मत सुजोग मिलता ताही मु करूली परवर्ती समय मोर जहाँ रिक्वायरमेंट्स आसला सेपटू निर्देश आसला से अनुसार मोर सांबादिकता जीवन अधिक प्रसारित था। आपड़ ए गाँ कथा उठेले गाँ कथा कहला बेले बापा कथा मन पड़े बापा जन स्वाधीनता संग्रामी भोगराईर पूर्वतन विधायक एवं आपण वंशर अन्य जने आपण बापांकर भाई मध्य से मध्य विधायक थिले गोटे राजनीति परिवार रो आसीचंती बोली
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୀତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରକ୍ତରେ ଖନ୍ଦି ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋଗରାଇର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବାପା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଅଫିସରଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ି ପୋଲରେ ସେ ସମୟରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସେଥିରୁ ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ମୋର ବାପା ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାଜ ସେବାର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି, ତାହା ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂସାରର ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାର, ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ହୋଇକି ବାଟ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ସେଇଠି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଲି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗାନ୍ଧୀବାଦର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ରାଜନୀତିର ସୃଷ୍ଟି, କଂଗ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯାହା ଯେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଏବେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କଂଗ୍ରେସରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଥିଲା ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କହିଦେଲେ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ ବା ଆମ ପରିବାରର ଯିଏକି ଭୋଗରାଇରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ବଢ଼େଇଥିଲା ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିକଳ୍ପ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବିଜୁ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଦ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ହେଇଥିବା ଦଳ ମୋତେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଅହିଂସା ଏବଂ ସମାଜସେବା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏସବୁ ଯାହା ଯାହା ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦଳମାନେ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସହିତ ଏକମତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜୁ ଦଳର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଯେ ବିଜେପି ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2023 ଆପଣ 24 ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ସବୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯଦି ଗାନ୍ଧୀବାଦର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ଦଳ ସହିତ ରହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସହିତ ମୁଁ ପାର୍ସିଆଲି ଏକମତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲାଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ନଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଶାସନକୁ ଗୋଟେ କୁଶାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାରରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହେଲା, ହୁଏତ ସିଏ କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଏଇ କଥାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ
କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ତିଷ୍ଠି ରହିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଜେପି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଥାଟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରାରେ ଅଛି, ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଦଙ୍ଗା ଭିଆଇଲା, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସାହସ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2009ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକୁଟିଆ ସରକାର କଲା। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା, ସେଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅନେକ ଥର କରିଛି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲା 2009ରୁ 2014, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଅନେକ କଥାକୁ ୟୁପିଏ ସରକାରର ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ ବା ମାନବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଆସିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା, ସମାନ କଥା ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତୋଟି କଥାରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିରୋଧ କରିଛି, ଯେମିତି କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସମର୍ଥନ ବାହାରୁ ରହି ସମର୍ଥନ କରିବା ଆଉ ବିଲ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ସମର୍ଥନ କରିବା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସିଧା ସିଧା ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହା ବିଜେପି ସହିତ ପୁରା ସାଲିସ କରିବା କଥା ନଥିଲା କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ସାଲିସ ନୁହେଁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ସରକାର ଭାବିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ଅନେକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଅଭାବ କଥା ପଡ଼ିନି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି କରାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲେ ଯେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଗଲା, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଦିନ ତ ଆମେ ବିଜେପି ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ। ବିଜେପିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ନେଇ ଯାହା ଘଟିଲା, ବିଜେଡି ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି ତିନି ଫାଳ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, କିଛି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ବାହାରିଗଲେ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାହାରିଗଲେ। ବିଜେଡି ଗୋଟେ ତିନି ଫାଳ ହେଇଗଲା ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇକି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେଥିରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ନାହାନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ଯଦି ପାସ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଲେ, ଦଳ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଦଳ ଜାରି ନ କରିବା ଫଳରେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦଳ ହୁଇପ୍ ଜାରି ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗଲା କି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ମତରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ୱାକଫ ବିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସାଂସଦ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାଗ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି। ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ହୁଇପ୍ କରାଯାଇନି, ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ଦଳର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ଜଣେ ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଗଲେ କି? ସେ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ସେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେଇଛି, ସେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା, ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲା କି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଚେତନ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ
ଆପଣ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କଥା ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତଥାପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ପାରିତ ହଉ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ ପାରିତ ହଉ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତାହେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଉ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାହା କଣ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତ ବୋଲି ଧରି ନିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି ହଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବୁନି ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ମଣିଷଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ସେ ବାବଦରେ ରଖିବି ଯେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କମିଟିରେ ରହିବ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ରହୁଛି କି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବି ନାହିଁ এটা ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଲିସି ଆଣିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଏ ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାର ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ गोटे वेब चैनल कार्यकलाप संपर्क में एफआईआर हो पारिबो ताकू काठगोटा को टना जाई पारिबो अधिकांश वेब चैनल वर्तमान से माने दायित्वहीन भाव में कार्य करछन बहुत कम दायित्ववान वेब चैनल पॉलिसी नहीं पॉलिसी आनिबे केंद्र सरकार सेटा राज्य सरकार को परिधि भीतर आसु नाही आपण राज्य इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट करिवो एबे जेमति करा गला राज्य सरकार चाहिले भी किछि गोटे स्थिति राज्य सरकार चाहिले तांका ऊपर पॉलिसी चेंज करि परिबे नाही हां आपण एबे कहउतले जो एमिति करा गला पाकिस्तान वार समय रे इंडिया पाकिस्तान रे जो वर्तमान जो छोटो युद्धटे हला ई युद्ध समय रे के कला सरकार नोटिस कले केंद्र सरकार कले नहीं नहीं मु सेटा कहबा को सरकार नोटिस कले सरकार नोटिस को केते जण को केते गणमाध्यम मानिथिले गणमाध्यम प्रतिनिधि माने सीधा युद्ध कले मु तो से कथा कहि परिबि नाही काहे के मानलेनी काहे के केंद्र सरकार तांका विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण कले नाही किंतु जहा कले लोकंकर दरबार रे गणमाध्यम निंदित हला ना आपण जने विधायक वर्तमान आपण जने लोक मानकर सेवक जने लोक आपण को प्रश्न करिवार आपण अधिकार नाही निश्चित भाव अधिकार अछि से जदि से प्रसंग आसीबो विधानसभा रे आमे उठेइबो आज लोक देखंतु लोकंक दरबार रे गणमाध्यम जो माने सब गणमाध्यम नुहंती बहुत गणमाध्यम बढ़िया काम करछंती तो किछि गणमाध्यम अधिक लोकप्रियता पाइबा पई किंबा गोटे सरकार दलर अनुकंपा पाइबा पई एभली इनफ्लेटेड माने जो खबर तथ्य भित्तिक नुहे से खबर प्रसारण करुछंती एवं ताकू क्लारिफाई करे पड़ुछि विदेश मंत्रालय बुझिल एबे अब टिक अलग कथा को जिबा जे पोलाभरम एवं आपण महानदी प्रसंग जेहेतु आपण जड़े विधायक चर्चित विधायक विधानसभा अनेक प्रश्न उत्थापन करुछंती दीर्घ वर्ष थिला परे मध्ये समाधान हो पारला नाही एबे तीनटी राज्यर गोटे दुईटी राज्यर बीजेपी सीधा सरकार एवं गोटे बीजेपी समर्थित सरकार एबे कोन बीजेडी काहे चुप अछि बीजेडी चुप नाही आपण जानि परछंती कि बीजेडी चुप अछि पोलाभरम प्रसंग रे आमे मुलतवी प्रस्ताव आनिछु विधानसभा रे किंतु अलाउ करा जाय नाही कोन कहि गेला करा जाय ना ट्रिब्यूनल रे विचाराधीन अछि माने हास्यास्पद निजे सरकार जेहेतु ट्रिपल इंजन सरकार वर्तमान अच्छी से तो डबल इंजन सरकार सब कथा करदेवे नेड़ीगुड़ कोहणी को बही गलानी जो सरकार आम समय महानदी और पोलाभरम संपर्क में आम सरकार कौन न कहतु आग ट्रिब्यूनल को जाइचु कोर्ट को जाइचु केंद्र सरकार सबू प्रतिबंधक हटेकरी अनुकंपा पर अनुकंपा प्रदान करछंती स्पेशल परमिशन दियाइछि आंध्र को पोलाभरम करबा पई ठीक अछि ओडिसा रो गां बुडुची ए विषय रे ओडिसा रो सरकार थिला बेले आम सरकार थिला बेले बारंबार केंद्र सरकार को पाखर प्रतिवाद करा जाइछि बीजेडी तापर गुरछि पत्र दबो हबो की जते बेले ताकर बंध तयारी चलानी बंध भांगी दबार आंकर सोसास अछि कि बीजेडी कोन चुप रहिबो बीजेडी चुप रहिबो नै बीजेडी तो रास्ता गोलेबो ताको नै करी किंतु मो ए कथा आपन को कहूछि आमे पोलाभरम रे ओडिसा रो जो क्षति हेई सरछि से क्षति को भरणा करने केंद्र सरकार बर्तमान किसी करें केवल लोक देखणिया जेहेतु से क्वेश्चन होउची बा आगामी दिन में हम से गोटे बाट तैयारी कर वर्षे पर कौन कर पोलाभरम मीटिंग गोटे कर दि जाऊँगी महानदी मीटिंग गोटे कर दि जाऊँगी आप महानदी छत्तीसगढ़ सागर कथा होकर आप पानी छाड़ी पारे कि आमको तो सब दोष दौले जे आपंकर सरकार अच्छी से आप किसी किंतु वर्तमान केंद्र रे सरकार आपंकर छत्तीसगढ़ आपन सरकार ओडिशा आपन आपन गोटे प्रश्न रहिबो जे दीर्घ 25 वर्षर शासन आपन गोटे हीराकुद बंदर में संतुष्ट रहिलु 25 वर्ष भितरे कोन राज्य सरकार चाहिए आ गोटे हेई परथा गोटे बंद तयारी हीराकुद देखंतु बिग डैम प्रोजेक्ट बर्तन ऑब्सोलेट हो जाइछि
सारा भारतवर्ष नुहे सारा पृथ्वी रे आउ बड़ नदी बंध योजना करने कि सेटा फिजिबल नुह कारण बहुत लोक विस्थापित हेबे ता तुलन रे जति जलसेचन हबो किंतु छत्तीसगढ़ सरकार तो बैरेज करूची बैरेज कला ब्रिज नुह ठीक अछि मु आसुची आपण कथा को बैरेज हमें करि परथांतु आम पार्ट रे जदि त्रुटि हेई थाए ताले किछि बैरेज हमें करिले भलो होई थांता सेटा स्वीकार किंतु स्वीकार करूची जेटा भूल हेछि सेटा भूल आम सरकार बैरेज प्रति ध्यान देनाते एइ आम जलसेचन हीराकुद रे भी हेछि एवं परवर्ती समय रे हीराकुद तळमुंड रे आ किछि बैरेज करा जाई परतला आ टिके अधिक जल ठीक अछि हम अन्य कथा किंतु मु टिके कहि दिए हीराकुद ऊपर जोटा जोटा मेन कैचमेंट एरिया अछि से जगह जो जगह से माने छत्तीसगढ़ वर्तमान करूची एबे भी करूची ताको ये सरकार कहीं कटकौना आमको तो से समालोचना करते आम कौटे प्रतिवाद कलुनी आम पूरा ट्रिब्यूनाल गलु ट्रिब्यूनाल कार्यकलाप बारंबार ट्रिब्यूनाल आसछन्ती किछि करना क्या चापरे करना केंद्र सरकार चाहूना ओडिशा पानी पाऊ बोली ओडिशा रे जे भी केंद्र सरकार रही यूपीए हो कि एनडीए हो से ओडिशार स्वार्थ विरुद्ध में काम कर आज एबे केवल लोक देखाणिया मीटिंग चलछि से मीटिंग रो किछि ठीक अछि आमे गुटे आ गुटे अल्प प्रश्न को जो पुण शेष करिवु जातिभित्तिक संरक्षण व्यवस्था को नै कि एबे जातिभित्तिक जनगणना को शेष रे स्वीकार करिगल प्रधानमंत्री आपण व्यक्तिगत मत रहिबो कारण आपण दलगत मत हो तो भिन्न होई पारे जेतेबेले देश रे राज्य रे देखिबे जातिभित्तिक संरक्षण व्यवस्था दीर्घ वर्ष धरि लागू होइछि ये गोटे लिमिटेड पीरियड भितर रहिबा दरकार आज दिन रे जो माने उच्च वर्गर पिला माने जो 60% रखी मेडिकल पीजी रे सीट पाउ नथला बेले 30-38% पिला मेडिकल पीजी रे सीट ये तो जीवन सहित खेला खेली होउची देखंतु वर्तमान तो सेही जदि जातिभित्तिक जनगणना हबो से उच्च तथाकथित उच्च वर्गर पिला माने ही संरक्षण पाइबे आपण जोटा कहउचंती आमे केवल एससी एसटी संरक्षण करछु मु व्यक्तिगत मत मोर जहा वर्तमान दलगत मत मध्य सेया केवल गोटे स्लोगान कथा पड़ी जे जार संख्या जिते ताकू संरक्षण सेते आम केवल एससी एसटी संरक्षण करके रखीदेलु जहाँ फल जो पछुआ वर्ग रहिले जो मैंने सोशियली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड वर्ग रहिले से आम संरक्षित पारु नाही एटा 2010 मसीहा पाखरु बिजु जनता दल जातिभित्तिक जनगणना दाबी कर आसुला अन्य माने कांग्रेस भी दाबी करछि किंतु जो सरकार जो बर्तमान अच्छी जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ सद्बुद्धि एवं उदय है से भेहेमेंटली अपोज कर भी समर्थन कर आज कहीं कले से दल उपर प्रेसर आम करूँ कि प्रेसर कौन जो गोटे सरकार आसो कर प्रेसर माने कौन बीजेपी जनता दल गोटे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को ए बाबद रे जदि प्रथमे आम पार्लियामेंट रे उठेचु असेंबली रे उठेचु रास्ता को जाइचु जातिगत जातिभित्तिक जनगणना आम ए विगत असेंबली रे 5 दिन 6 दिन आलोचना करूँ ठीक है आम टे दल भीतर को जावा बिजु जनता दल शासन गला जावाक वर्ष है एबे पांड्यान जी दल भितर नाही कि अच्छी से कथा आप जानती किंतु बालेश्वर जिलार जेहेतु आप व्यक्तिगत भाव में करुँच दल ये फाड़ फाड़ हो लोकों सामने अच्छी राज्य में लोकों भितर सन्देह जे केबे केबे कि कहूँ जे सुजाता पांड्यान दल भितर को पशिबे कौटी सुजाता पांड्यान कौटी अच्छा राज्य कथा कहबी ना सुजाता पांड्यान कौटी अच्छा देखंतु कोनोसी इत्ते कथा जो स्पेकुलेशंस करा जाउची यार कोनोसी भित्ति नाही ता कारण होची निजे भिके पांड्यान जे दल रे जोग देथिले निर्वाचन परे दलर पराजय परे सी तांकर कथा रखिकरी से गले सी निजे किंतु से मु कहूची से कथा सी निजे दलरू मध्य अभ्यर्थी नहीं एवं राजनीति समस्त जानती सुजाता पांड्यान राजनीति तो केबे आसी ना आलोचना कहीं करबा गोटे जेहेतु आईएएस चाकरी छाड़ी छाड़ी व्यक्तिगत भाव गले एमती केते लोक आईएएस चाकरी छाड़ी जाउछन भविष्य दल जदि भिके पांड्यान आसुनांती को परिप्रेक्षी सुजाता पांड्यान आसीबे ओडिया झियो ये गोटे ओडिया जदि आसी पारथले बहुत आगु आस्थान्ते सेटा तांकर व्यक्तिगत कोन जदि तांकर योजना थियो मु जानि नै किंतु दलीय भितरे म एक कथा विश्वास सहित कहि पारे कौनसी पांड्यान फैक्टर बर्तमान बालेश्वर राजनीति रे दुई फाड़ आपनकर मत कौन रहिबो मो मतरे बालेश्वर राजनीति किछि दुई फाड़ नाहंती किछि भिन्न मत सब शुणु सब जिल्लार सभापति प्रक्रिया शेष होई सब जिल्ला रे हेनी प्राय जिल्ला रे किछि जिल्ला रे बाकी अछि किछि जिल्ला रे बाकी अछि जो जिल्लार साधारणतः ई गोष्ठी विवाद रहिछि बालेश्वर जिल्ला रे गोष्ठी विवाद बोली ताको आपण एग्जैक्टली कहि परिबे नै दल रे सभापति हवा पई बहुत योग्य व्यक्ति अछंती से योग्य व्यक्ति मानक मध्यरु काहाकू करा जीवो ताकू नेकरी वर्तमान सुधा गोटे मु गोष्ठी विवाद एथि पई कहिबी जिल्ला रे जते बेले जने विधायकंकर देहांत हला जे गुटे गोष्ठी गुटे जगह रे तांकर शोकसभा कला बेले आउ किछि सभापति आउ किछि लोकन को नेकी अन्य गुटे जगह रे शोकसभा आम भोगरे रे से विधायकंकर जो देहांत होइतला हम 15टा जगह रे शोकसभा करछु
সেটা ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଲୋକେ କଣ ବୋକା? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବିଜେଡି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଆମ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି, ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳରେ ହେଇପାରୁନି, ଜିଲ୍ଲାରେ- ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରହିଛି କାଲି ହେଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି କେବେ ଦେଖିବ? ସଭା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଭାପତି ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି। 2029 ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ 2029 କାହିଁକି, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ହବ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତାହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, ଆଜି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ହବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଟି କାମୁଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବାକି ରହିଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଅପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ମତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ 2/3 ମେଜରିଟି ବିଧାୟକ ଯିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବାକି। 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ତାହେଲେ 2/3 ହେଲେ ତାକୁ 32ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦରକାର। ନା ନା 32 ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ କି? ତେଣୁ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କ ସେମିତି ଭାଗରେ ରଖାଯିବ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେକୁଲେସନ। ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସରକାର ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କର ପରେ। ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବାକି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବାବୁ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏତେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଖାଲି ସେତିକି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଗମ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ପଦ ବଣ୍ଟା ଯାଏ, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବାଣ୍ଟି ତାହେଲେ ପାରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ତାଙ୍କ ବିଜୁ ସରକାର। ଜନତା ଦଳ କିଛି ଅପେକ୍ଷା ରଖିନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆମ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ଆମେ ଲୋକ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା, ସେ ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ତୁଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇକି ଠିକ ଲଢେଇ ଅଛି, କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ- ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ, ଆମ ବଳରେ ଆମେ ପୁଣି ବିଜୟୀ ହବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ସେବା ଦେବୁ। ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଭାବ ପଡିବ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯିବ ନା ବିଜେପି ସହିତ ଯିବ? ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଝୁଲା ଆସେ, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଆମେ ଯିବ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଆମର କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଧିକ କରିବୁ। ଏବେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରେଇକିରି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ, ଯେ ଭାଉଜ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଘରୋଇ ମହିଳା ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରରେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ମୋ ଅନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା? ନାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଆମର ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ତ ମୋର ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ହେଲା। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା କହିବା ଆଦୌ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ସିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଦାସ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ମିଳିଥାନ୍ତା? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ମିଳିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୋ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜନମତ ନିଆଯାଇଥିବ ଯାହା ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଥିବ ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମିତି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆମେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହା କରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଥିଲା ତାକୁ ରୋକିଛୁ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ଆଣିଛୁ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ଭୋଗରାଇର ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ଭୋଗରାଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଭୋଗରାଇର ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆମେ ଭୋଗରାଇକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ହେବାର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିକି ତାଳସାରୀ, ଉଦୟପୁର, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିକି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୀଠର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି,
विकासर कार्य त्वरान्वित हम एवं से दिगरे पारु पर्यंत मोर जी बुद्धि अच्छी जी मु प्रयास करी निश्चित भाव में 100% देवी तेणिकी भोगरेवासी जदि आशीर्वाद रही सरकार आमर सरकार जदि सहयोग रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जदि आशीर्वाद रदिच्छा निश्चित भाव में आम स्वप्न पूरण हम। धन्यवाद। आज आम सहित थिले चर्चित विधायक गौतम बुद्ध दास। आपणकर अनेक प्रश्न थिला, आम मन भर अनेक प्रश्न थिला। किछि प्रश्नर उत्तर पाइले एवं किछि प्रश्न को चतुरतार सहित उत्तर देखिले। आशा रखिबा विधायकंकर आगामी जीवन राजनैतिक जीवन सफल हो, आगामी दिन में ओडिशार नेतृत्व नियंतु। धन्यवाद। अधिक जानिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को आदौ भूलंतु नाही। सतेज खबर सठिक खबर आमे देखाइबो खबर पछर खबर।